салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 4 марти тоҷикистонро аз пойгоҳи хабари бомдод бароятон пешкаш мекунем. Шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. кӯшиши боздошти Боқир дар Хӯруғ. Боқир аз дасташ тир хӯрдааст. ҳалокати ду зодаи Тоҷикистон дар ҷанги Украина. ин дигар хеле хатарнок аст. сӯхтор дар нирӯгоҳи ҳастаии Украина бар асари тирборон. худкушии боз як корманди давлатӣ дар ноҳияи шаҳри Туз. даргузашти академик Подабон Зоиров. таҳдиди ихроҷи донишҷӯ аз донишгоҳ сабаб бо мошин ба дарс омад. аз 5 то 8 март дар Тоҷикистон борони сахту барфи тар меборад. ва акнун тафсилоти хабарҳо. Маҳмадбоқир Маҳмадбоқиров, яке аз лидерҳои ғайрирасмии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, хабари мавриди ҳамлаи мусаллаҳона қарор гирифтанашро тасдиқ кард ва гуфт аз дасташ тир хӯрдааст. Боқир рӯзи 4 март ба Радиои Озодӣ гуфт ҳангоми ҳаракат ба маркази Хӯруғ дар яке аз постгоҳҳо ба сӯяш ҳамла сурат гирифтааст. писарам низ дар мошин буд. тир ба дасти рости ман бархӯрд. устухонам зарар надидааст. як духтури шинос ҷароҳатро баст, гуфтааст ӯ. Боқир ҳамчунин гуфт баъди ин ҳодиса мардум дар назди хонааш ҷамъ омада буданд, вале ӯ аз ҳама хост ки барои ин даст ба ҳеҷ коре назананд, худаш ҳал мекунад. ин ҳамла дар ҳоле сурат гирифт ки мақомот беш аз як моҳ боз аз Боқир талаб доранд ки ба тафтишот ҳозир шавад. ӯ дар суҳбат ба Озодӣ тасдиқ кард ки ин талабро рад кардааст. ба ман гуфтанд ки таслим шавед, ҷарима мекунем ва пулро ҳам худамон месупорем. қабул накардам. ҳатто вохӯрӣ бо ягон генералро қабул накардам, гуфтааст ӯ. дар ҳамин ҳол Шариф Назарзода, сардори раёсати корҳои дохилии Бадахшон, ба Озодӣ гуфтааст ки аз ҳодисаи ҳамла ба Боқир хабар надорад. ба мо дар ин бора ягон муроҷиат нашудааст, гуфтааст генерал Назарзода, ки тоза чанд рӯз пеш ба ҳайси сардори милисияи вилоят аз Душанбе ба Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон фиристода шуд. қаблан Памир Дейли Ньюс, пойгоҳи хабарие ки ҳаводиси Бадахшонро пайгирӣ мекунад, бо такя ба манобеи худ хабар дод ки афроди либоси мулкӣ дар тан субҳи 4 март дар наздикии бинои раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар Хӯруғ кӯшиш карданд ки пеши рӯи мошини Боқирро бигиранд. як манбаи ин нашрия гуфт ин ҳодиса вақте рӯй дод ки Маҳмадбоқиру фарзандашро ба дарс ба литсеи Оғохон, ки дар наздикии бинои Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ҷойгир шудааст, мебурд. дар он як мошини номаълум кӯшиш кардааст ки роҳи Боқирро бандад, вале ӯ тавонист ки аз он убур кунад. баъди ин афроди ношиноси либоси мулкӣ дар тан аз мошин баромада ба тарафи мошини Боқир тир паронданд. аммо шоҳиди дигари ҳодиса гуфтааст ки он нафарон ба ҳаво тирхолӣ карданд, на ба сӯи мошини Боқир. маълум нест ки он нафароне ки кӯшиши боздошти Боқирро карданд аз кадом ниҳоди қудратӣ буданд. мақомоти расмӣ то кунун ин ҳодисаро шарҳ надоданд. Маҳмадбоқир Маҳмадбоқиров, яке аз лидерҳои ғайрирасмии Бадахшон, аз фармондеҳони собиқи иттиҳоди нирӯҳои мухолифини тоҷик аст ки баъди имзои созишномаи сулҳи соли 1997 аз ҳисоби квотаи сифоизаи мухолифин фармондеи як қисми ҳарбии нирӯҳои марзбонӣ таъин шуд ва соҳиби рутбаи полковник шуд. ба зидди Боқир ахиран бо иттиҳоми таъқир ва латукуби намояндаи давлат парвандаи ҷиноятӣ кушоданд. мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар пайи кушодани парвандаҳои ҷиноятӣ ба зидди Боқир ва тарафдоронаш аз вай талаб доранд ки ба тафтишот ҳозир шавад ва ҳамчунин 6 сокини дигари Бархӯруғро, ки ба латукуби кормандони милиса ва амният дар рӯзҳои эътирозҳои 25-28 ноябр дар Хӯруғ айбдор мешаванд, бисупорад. Боқир ин талабро қабул накард ва инак беш аз як моҳ боз сокинони Хӯруғ нигарони роҳандозии амалиёти махсус барои боздошти Боқиру тарафдорони ӯ мебошанд. сокинон барои мамоният ба ин дар роҳҳое ки ба сӯи хонаи Боқир мебаранд навбатдории шабонарӯзӣ ташкил карданд. сӯхтор дар нирӯгоҳи ҳастаии Запорожье, бузургтарин нирӯгоҳи ҳастаии Аврупо, ки дар натиҷаи тирборони он аз ҷониби нирӯҳои Русия сар зада буд, фурӯ нишонданд. масоҳати сӯхтор 2000 метри мураббаъро ташкил дода, хушбахтона касе осеб надидааст. мақомоти Украина ҳамла ба нирӯгоҳи
هسته‌ای را تهدید به امنیت جهانی نامیده گفت که اگر این نیروگاه می‌ترکید جهان شاهد فلاکت به مراتب بزرگتر از صدمه سال 1986 در نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل میشد. نیروگاه چرنوبیل را نیروهای روسیه هنوز در روز دوم حملهشان به اوکراین تصرف کردند. دفتر سروزیر بریتانیا کبیر گفت لندن در رابطه با تیرباران نیروگاه هسته‌ای زاپاروژه به طور اضطراری جلسه شورای امنیت سازمان ملل را دعوت میکند. عملهای بی‌عقلانه پرزیدنت پوتین حالا به طور مستقیم به امنیت تمام اروپا تهدید میکند. گفته میشود در اظهارات دفتر بوریس جانسون خدمات دولتی سوختار نشانی اوکراین خبر داد که سوختار در نیروگاه هسته‌ای زاپاروژه را در مساحت 2000 متر مربع فرو نشاندند. بنا به گزارش مقامات اوکراین شب 4 مارس نیروگاه هسته‌ای زاپاروژه در شهر انرگادار هدف حمله نیروهای روسیه قرار گرفت. سوختار یکی از انرگابلوک‌ها و بنای تعلیمی و تمرینی نیروگاه را فرا گرفته است. تا ساعت 3 صبح به وقت کیف از 6 بلوک نیروگاه تنها یکیش کار میکرد. این نیروگاه تقریبا نصف نیروی برق اوکراین را تامین میکند. سخنگوی نیروگاه اندری توز گفت خطر واقعی هسته‌ای در بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا وجود دارد. انرگابلوک یکم آسیب دیده است و سوختارنشان‌ها نمیتوانند به سبب ادامه تیرباران از سوی نیروهای روسیه به فرو نشاندن آتش سر کنند. مدیر کل نیروگاه ایگور موراشوف گفت امنیت هسته‌ای در نیروگاه آسیب دیده است. او گفت در نیروگاه عملاً عملیات جنگی رخ داده است. در ویدیوهای نشر شده دیده می شود که چگونه به سوی نیروگاه هسته‌ای زاپاروژه موشک‌ها پرتاب شده ایستادند. وزیر خارجه اوکراین دمیتری کولبا از روسیه دعوت کرد که تیرباران را بس کند و در اطراف نیروگاه منطقه امن بسازد. او گفت اگر نیروگاه هسته‌ای بترکد عاقبت‌هایش 10 مرتبه خرابی آورتر از ترکش سالهای 1986 در نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل خواهد شد. اگنتی بین المللی نیروی هسته‌ای مگاته از جانب دعوت کرد که تمام عملیات جنگی را در اطراف نیروگاه هسته‌ای بس کنند. این اگنتی بعد تصرف نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل از سوی روسیه خواسته بود که امنیت تجهیزات و مواد هسته‌ای را در اوکراین کفالت دهد. اوکراین بعد از دست دادن این نیروگاه اگنتی نیروی هسته‌ای را آگاه کرد که دیگر عهده‌داری‌های خود را اجرا کردن نمیتواند. دفتر سروزیر بریتانیا کبیر گفت بوریس جانسون با پرزیدنت اوکراین صحبت کرده است. زلنسکی پیرامون حمله به نیروگاه هسته‌ای زاپاروژه همچنین با پرزیدنت آمریکا، فرانسه، پولشا و صدر اعظم آلمان صحبت کرده است. کاخ سفید گفت جو بایدن این موضوع را با معاون وزیر امنیت هسته‌ای آمریکا جیل هوربی نیز مطرح کرده است. نیروهای روسیه هنوز در روز دوم حملهشان به اوکراین نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل را اشغال کردند. آنها برای تصرف نیروگاه هسته‌ای زاپاروژه هم تلاش کردند ولی ساکنان انرگادار با ساختن سپر زنده مانع حرکت نیروهای روسیه شدند. طبق خبرهای رسیده دو زاده نویه دروازه تاجیکستان در جنگ اوکراین کشته شدند. به گفته مقامات محلی جمشید خداییف و شورت عبداللهیف شهروند روسیه بودند و با شرطنامه در ارتش آن کشور خدمت میکردند. جانب روسیه در این باره رسما چیزی نگفته است. سید ابراهیم عبدالرحمنزاده رئیس نویه درواز 4 مارس به رادیو آزادی گفت درباره کشته شدن دو زاده نویه در جنگ‌های اوکراین خبردار شده به نزدیکان آنها همدردی بیان کردند. به گفته عبدالرحمنزاده جمشید خدایی و شورت عبداللهیف شهروند تاجیکستان نبودند. درباره کی و در چه شرایط کشته شدن دو زاده نویه درواز معلومات مشخص در دست نیست. رئیس نویه درواز میگوید خبر یافتند که یکی از فوتیدگان راننده تانک بوده است و گویا در درون تانک سوخته است. جسدش را هم نیافتند. سید ابراهیم عبدالرحمنزاده افزود رسما از جانب مقامات روسیه یگان درخواست نگرفتند. سوره شویو رئیس جماعت قلعه خون به نویه درواز به رادیو آزادی گفت سن جمشید خدایی و شورت عبداللهیف 80 بالاست و در 12 سال پیش همراه اویله‌شان به روسیه کوچیده بودند. یک منبع دیگر رادیوی آزادی گفت شورت عبداللهیف چند روز پیش با همسرش تلفنی گپ زده گفته است در جنگل در محاصره می باشند. درباره مرگ این دو زاده تاجیکستان معلومات بیشتر در دست نیست و نه جانب تاجیکستان و نه روسیه در این باره معلومات رسمی پیشنهاد نکردند. این هم هنوز معلوم نیست که آنها به تاجیکستان آورده می شوند یا در روسیه دفن کرده می شوند.
مقامات روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که حدود 500 نظامی این کشور در جنگ اوکراین کشته شدند. جانب اوکراین تلفات ارتش روسیه را حدود 6000 نفر اعلام کرد. جمشید خدایی و شورت عبداللهیف اولین زاده های تاجیکستان هستند که خبر مرگشان در اوکراین تصدیق می شود، ولی خبرهای دسترس شده است که با آغاز حمله روسیه به اوکراین مقامات روس افسران احتیاطی از جمله زادگان تاجیکستان را به ارتش دعوت کردند. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران در فیسبوک نوشت 3 روز باز تاجیکانی که شهروندی روسیه را دارند از دعوت شدنشان به کمیساریات حربی خبر می دهند. بنا به خبرها روز 3 مارس در نویه شهرتوز ولایت ختلان جسد بدار آویخته باز یک کارمند دولتی را پیدا کردند. به گفته منابع محلی جسد فیروز حرمتوف کارمند کمیته اداره زمین نویه شهرتوز را از منزل اجاره‌اش پیدا کردند. او را روز 4 مارس به خاک می سپارند. خبرگزاری آزیا پلیوس از قبل منبعش در شهرتوز خبر داد که فیروز حرمتوف در کمیته اداره زمین این نویه باعث متخصص کار میکرد. این منبع درباره سبب‌های احتمالی خودکشی حرمتوف اظهار بیخبری کرد و گفت که با این متخصص به گفته‌اش جوان آشنا نبود و درباره‌اش چیز زیادی نمیداند. و اما سامانه پرس تیجی از قبل یک منبعش در کمیته اداره زمین ولایت ختلان خبر داد که فیروز حرمتوف از پیوندان فتح‌الله حرمتزاده رئیس کمیته اداره زمین ولایت ختلان بوده باعث عنوان رئیس کمیته اداره زمین نویه شهرتوز فعالیت میکرد. فیروز حرمتوف عائله‌دار و صاحب 4 فرزند بوده است. منبع پرس گفته است سبب خودکشی حرمتوف هنوز معلوم نیست، ولی مرحوم مشکلات عائلوی نداشت. در کمتر از یک ماه آخر این علاقه دومین مورد خودکشی کارمندان دولتی در نویه شهرتوز است. روز 11 فوریه جسد بدار آویخته خوشقدم نادروف رئیس جماعت دیوت جورا نظروف را پیدا کرده بودند. جابر غفوروف رئیس نویه شهرتوز در نشست خبری اخیرش گفت خوشقدم نادروف خودکشی کرده است، ولی خودکشی او ربط به فعالیت منصبیش نداشت، بلکه او در یک نامه پیش از مرگ اعتراف کرده است که به سبب مشکلات عائلوی دست به جان خود میزند. خوشقدم نادروف 34 سال و مثل فیروز حرمتوف 4 فرزند داشت. هر سال در تاجیکستان تا 600 خودکشی و قصد خودکشی ثبت می شود. اکادمیک پودابون زویروف دانشمند شناخته تاجیک، دکتر علم‌های طب، عضو وابسته اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، اعلاچه تندرستی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، پروفسور کافدرای درماتوونرولوژی دانشگاه دولتی طبی به نام ابوعلی ابن سینا صبح 4 مارس در سن 81 از عالم گذشت. پودابون زویروف یکی از طبیبان و عالمان ورزیده در رشته بیماری‌های پوست و یکی از اساسگذاران مکتب ونرودرماتولوژی بیماری‌های پوست و بیماری‌های جنسی در تاجیکستان به شمار می‌رفت. به گفته پیوندانش نماز جنازه اکادمیک زویروف وقت نماز جمعه در مسجد مرکزی دوشنبه دایر می شود. ریاست دانشگاه طبی تاجیکستان در یک نامه تسلیت به پیوندان اکادمیک زویروف اظهار همدردی کرده نوشت باعث افتخار است که مرحوم پودابون زویروف همچون استاد ماهر در دانشگاه طبی در تعلیم و تربیه و آماده سازی متخصصان جوان سوی طب سهم بزرگ گذاشتند. زحمت‌های این استاد عالم علم طب همیشه ورد زبان مردم تاجیک خواهد بود. یاد او تا ابد در قلب همگان باقی خواهد ماند. پودابون زویروف سال 1941 در شهر کولاب به دنیا آمده. سال 1965 دانشکده طبی تاجیکستان را ختم کرد و باقی عمر خود را فدای طبابت مردم و تحقیقات علمی کرد. فعالیت مهنتیش را با اختصاص بیماری‌های پوست آغاز نموده. سمت‌های اساسی فعالیت علمی پودابون زویروف درماتوونرولوژی، اپیدمیولوژی، پاتوژنز و معالجه درماتوزهای مزمن و بیماری‌های ونریکی بود. او از سال 1970-1978 اسیستنت در کافدرای درماتوونرولوژی دانشکده طبی به نام ابوعلی ابن سینا، سال 1979-1980 خادم خرد علمی، سال 1974-1980 اسیستنت کافدرا، سال 1983-1996 مدیر کافدرای بیماری‌های پوست و ونریکی دانشکده بود. پودابون زویروف از سال 1996 تا 2005 نایب رکتور دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا عاید به
کور علمی و سال 2005 تا دم مرگش پروفسور کافدرای درماتوونرولوژی این دانشگاه بود. اکادمیک پودابون زایروف عالم سرمسئول و مؤلف تالیفات زیاد علمی بود. خدمت‌های بسیار ساله او با اردن شرف درجه 2، عنوان علوچه تندرستی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، جایزه بین المللی اکو در ساحه علم و تکنولوژی تقدیم شده است. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه روز 4 مارس خبر داد که هرچند در تاجیکستان با ماشین به درس آمدن دانشجویان قطعا منع کرده شده است، ولی چنانه که رید نوبتی کارمندان میلیسیا آشکار ساخت، هنوز هم حالت‌های با ماشین به دانشگاه به درس آمدن دانشجویان وجود دارند. از جمله کارمندان میلیسیا معین کردند که دانشجوی بخش 4 فاکولته به حسابگیری اقتصادی و بخارگالتری دانشگاه ملی تاجیکستان اسمت و فرهاد زیندینویچ سال تولدش 2000 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه غلاموف با автомاشین شخصیش تمغه خونده صنعت به درس آمده است. وابسته به این حالت جهت قبول قرار دخلدار از جانب کارمندان میلیسیا مواد لازمه ترتیب داده شده به رهبریت وزارت معارف و علم ارسال شده است. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه تاکید کرده است که طبق مقررات موجوده در حالت آشکار گردیدن چنین حالت‌ها دانشجو به مدت 3 سال به حقوق برقرارسازی از دانشگاه خارج کرده می شود. از این لحاظ دانشجویان را می باید وقت پرقیمت خود را به آموزش تحصیل گذرانیده دست به چنین قانون شکنی ها نزنند و نام خود را داغدار نسازند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه ماه نوامبر سال 2021 خبر داده بود که دانشجوی بخش 3 فاکولته مالیوی اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان محیدینوف خدای نظر سال تولدش 2001 استقامت کننده نویه یوان جماعت دیوت دهانه با автомاشین شخصیش تمغه تویوتا کرولا به دانشگاه حاضر شده است. بر اساس یک فرمایش وزارت معارف و علم با ماشین به درس آمدن دانشجویان در مکتب‌های عالی تاجیکستان قطعاً منع کرده شده است. این محدودیت در برابر محدودیت‌های دیگر موجوده در تاجیکستان چون فقط در دایره عائله گذرانیدن زادروز یا محدود کردن شماره میهمانان و نامگوی طعام و حتی مقدار گوشت و برنج در معرکه‌های توی و ماتم مردم از جمله تصمیم‌هایی است که در بیرون از تاجیکستان عجیب و غریب می‌نمایند. حامیان حقوق این نوع تصمیم‌ها را همچون نمونه دخالت ناجا و ناضرور دولت در حریم حیات خصوصی شهروندان تنقید می‌کنند. خود دانشجویان نیز از قرار منع با ماشین به درس آمدنشان چندان راضی نیستند. به گفته دانشجویان بسیاری آنها بعد درس مجبورند که چند ساعت با ماشین‌های خود کراکشی کنند تا که پول گذران زندگی پیدا و پول تحصیل خود را جمع کنند. اکثر چنین دانشجویان ماشین‌های ارزانه که به مثل اوپل دارند و از بس که در سن دانشگاه گذاشتن ماشین‌هایشان میتواند سبب جزا دادن آنها شود، دانشجویان ماشین سوار حالا اکثر وقت ماشین‌های خود را در یگان توقفگاه نزدیک به مکان درسشان گذاشته تا دانشگاه پیاده می‌روند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که بنا به معلومات هواشناسان از 5 تا 8 مارس سال 2022 در قلمرو کشور بارانگری‌های شدید و در مناطق بلندکوه باریدن برف پیش بینی می شود. به سبب بارشات خطر بالا رفتن سطح آب در دریاهای یخسو و قزلسو و همچنین در رودهای کوهی که از قطارکوه‌های ایثار سرچشمه می‌گیرند پیش بینی می شود. همچنین خطر سنگریزی و فرآمدن ترمه به خصوص در راه‌های دوشنبه عینی، دوشنبه لخش، دوشنبه سنگوار، دوشنبه خاروغ اشکاشم وجود دارد. در رابطه با این کمیته ایالت‌های فوق‌العاده از اهالی خواست که در این روزها در راه‌های کوهستان از حد اکثر احتیاط کار بگیرند، وسایل نقلیات خود را از پیش آماده کنند و از سفر به مناطق خطرناک، انجام کارهای صحرایی، جمع‌آوری هیزم و علف‌های طبیعی، ماهیگیری و از شکار در کوه‌ها خودداری کنند. از ساکنان و مهمانان جمهوری خواسته شده است که در صورت دچار شدن حالت‌های خوفناک با رقم‌های 112 93 880 28 19 و یا به قسم نوبتداری با رقم 223 13 11 زنگ بزنند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه
پیگیری نموید. www.bomdod.com خوش باشید.